Sadakshma 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 Pati Chaka Ketamana Sasirvasa Siganda Radha Shurvana Gangadhara Dosa Parvaleshwara Sartana Dosa Rishina Dosa Varshana Dosa Hindumana Dosa Gangadhara Dosa Kandasinga Dosa Sarupana Dosa Agamana Yasakura Dosa Dosa Ramkrishna Dosa Haritanamya Madhava Dosa Prakashana Dosa Padmana Dosa Sagurum Bhanam Puchakura Dosa Lakshmana Dosa Gitana Dosa Archa Harita Sagotra Dosa Siddharama Sharma Dosa Venkatashma Dosa Sagurum Bhanam Antasagotra Dosa Tejasvara Dosa Mani Rupana Dosa Lakshmana Dosa Sivasvara Dosa Bhajana Dosa Dosa Arikshna Dosa Ruhana Dosa Bhagavad Dosa Sri Sharana Dosa Surya Paribhagavotrodosya Mahendranavodosya Bhagavanavodosya Srivatsavodosya Nagbhushanshanavodosya Rajanavodosya Shandhinavodosya Sarjanavodosya Nityavodosya Kaundiyavodosya Lakshmanavodosya Lakshmanamya Kaundiyavodosya Shivakumarnavodosya Bhavanavodosya Kalpanavodosya Vikasvetnavodosya Narmadanavodosya Kaundiyavodosya Narasimhanavodosya Mahalakshmiyavodosya Kaundiyavodosya Dosa Rajanavodosya Andalnavodosya Dosa Jangarinavodosya Swarnavodosya Shambhanavodosya Mahendranavodosya Maheshwaravodosya Veshwaravodosya Ramchandranavodosya Smartanavodosya Kanchipapravodosya Arunanavodosya Markandeyavodosya Sadeshwavodosya Sugnanavodosya Bhagavavodosya Mahamanavodosya Saitejanavodosya Bhujanavodosya Sorvavodosya Chandravodosya Vajnanavodosya Bhagavavodosya Mohannavodosya Bhadrashwavodosya Kashashwavodosya Vishwanavodosya Mahendanavodosya Supravodosya Gandharvodosya Ramchandravodosya Sagurumbhasya Mulavodosya Krishnavodosya Ilanavodosya Ratsavarindanavodosya Amritanavodosya Pavanavavodosya Evantavodosya Krishnavodosya Nilavodosya Ravinavodosya Pandavavodosya Subhanavodosya Puchudnavodosya Sudanodosya Subhanavodosya Ramnavodosya Maheshwaravodosya Puchudnavodosya Raravantanodosya Dhanakshnavodosya Puchudnavodosya Puchudnavodosya Dhanakshnavodosya Lendanodosya Vijayakshnavodosya Mugavodosya Nasudanodosya Bhaktashnodosya Mudhuvodosya Tumarnavodosya Shivanadhanodosya Tumarnavodosya Virkanodosya Yadavanamya Chandishwavodosya Srivasadhamaya Namahita Kavyanodosya Elavasya Gatva Srivavodosya Maheshwavodosya Vishwanodosya Arandavodosya Sai Krishnodosya Sai Sumantanavodosya Mudhuvodosya Anjiritnavodosya Sumantanodosya Sumishanodosya Sukunavodosya Satishtamsa Sadhyamsa Anvanishamsa Vijnodosya Guru Bindavavodosya Lakshmanodosya Padmanodosya Kaundiyavodosya Sumishnodosya Savanilavanakitnavodosya Uttaravodosya Ganeshnodosya Visharanodosya Kaundiyavodosya Pudalvodosya Samdhavanodosya Anandvapadnanamya Mudivadosya Rangaritnavodosya Manjunavodosya Paragunodosya Vasanodosya Lakshmanodosya Padman Sadhuvodosya Kaljasanodosya Lekanodosya Viveknavodosya Guruvodosya Venkateshwaranodosya Vasantanodosya Sayanodosya Saishivanodosya Siddhuvanodosya Adhandavodosya Narsimhanodosya Chandramanodosya Navinodosya Sangitanodosya Gangadhavodosya Vandosya Dhamya Pandushodosya Srivasanodosya Sukanyanodosya Vidhanodosya Yadvinodosya Sanjimanodosya Jainavodosya Narendranavodosya Madhurinodosya Srilankanodosya Guntakravodosya Ashokuttanodosya Alvayanodosya Chandyavodosya Srivasanodosya Sainodosya Saikiranodosya Pandavodosya Yavinodosya Umayina Kaundiyavodosya Dasavagodosya Umayinodosya Udayapavadosya Satyanarayanodosya Sudanodosya Mudhuvodosya Mastya
चंद्रनामस्य सर्वकामस्य दामोदरनामस्य सुजातानामस्य श्रीधरनामस्य रजितानामस्य चैतन्यनामस्य अग्रनामस्य वेणुगोत्रोद्भवस्य सुदर्शनामस्य सुरेशानामस्य श्रीशानामस्य मधुगोत्रोद्भवस्य नरसिंहनामस्य अन्वयनामस्य धर्मेशनामस्य अनुनामस्य अनुगुणपालनामस्य बालनरसिंहनामस्य गायत्रीनाम्यः నరసింహస్వామిని ధ్యానం చేస్తూ అంతా కూడా సంకల్పాన్ని చెప్పండి. అస్మాకం స్మాకం మమ మమ సహ కుటుంబానాం క్షేమ క్షేమ ధైర్య 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 వీర్య ఐశ్వర్య విజయ అభయ మృత్యర్థం మృత్యర్థం ధర్మ ధర్మ అర్థ అర్థ కామ మోక్ష మోక్ష చతుర్విధ చతుర్విధ ఫల లక్ష్మీ లక్ష్మీ నారసింహ నారసింహ స్వామినః స్వామినః పరిపూర్ణ పరిపూర్ణ అనుగ్రహేణ అనుగ్రహేణ మమ మమ వ్యాపారేణ వ్యాపారేణ వ్యవహారేణ వ్యవహారేణ దిన 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 అభివృద్ధి అభివృద్ధి అర్థం అర్థం మమ మమ రాజద్వారే రాజద్వారే రాజముఖే రాజముఖే సర్వదా సర్వదా దిగ్విజయత దిగ్విజయత సిద్ధ్యర్థం సిద్ధ్యర్థం అఖండ లక్ష్మీ అఖండ లక్ష్మీ ప్రాప్త్యర్థం ప్రాప్త్యర్థం ప్రాప్త లక్ష్మీ ప్రాప్త లక్ష్మీ స్థిర నివాస నివాస సిద్ధ్యర్థం సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీ మత్స్యాత్రే మత్స్యాత్రే క్షేత్ర క్షేత్ర దిన 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 అభివృద్ధ్యర్థం అభివృద్ధ్యర్థం సంకల్పిత సంకల్పిత శ్రీ శ్రీ దేవ్యాః దేవ్యాః భూదేవ్యాః భూదేవ్యాః సహ శ్రీ శ్రీ నారసింహ నారసింహ స్వామినః స్వామినః కళ్యాణ కళ్యాణ మహోత్సవం మహోత్సవం ఆచార్య ఆచార్య శ్రీహస్తేన శ్రీహస్తేన कारयिष्ये సంకల్ప్య లక్ష్మీ కలో నామస్మరణ పుణ్యం అని పెద్దలు చెప్తారు. కృతయుగంలో ఒక భగవంతుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవాలంటే కొన్ని వేల సంవత్సరాలు తపస్సుని ఆచరించేవారట ఋషులు మునులు. త్రేతాయుగానికి వచ్చేసరికి వేల సంవత్సరాలు కాస్త వందల సంవత్సరాలకి మారింది. ఎందుకంటే మెల్లగా అధర్మము అనేటువంటిది ప్రారంభమైంది కాబట్టి. ద్వాపర యుగానికి వచ్చేసరికి వందల సంవత్సరాలు కాస్త పదుల సంవత్సరాల సంఖ్యకు వచ్చిందట. మరి కలికాలంలో అంటే కలి అంటేనే మన మనస్సుని పాడు చేసేవాడు అని అర్థం. ఎంత చక్కగా భగవంతుడైన మనస్సుని లగ్నము చేద్దాం అనుకున్నా ఆ మనస్సుని పక్కకు తీసుకెళ్లేవాడు కాబట్టి వాడి పేరు కలి అయింది. అలాంటి కలియుగంలో ఉన్నాము కాబట్టి కూడా మీ మనస్సులో అనుకుంటే వచ్చిన వారు ఎవరు కూడా కాదు. ఎందుకంటే ఈ భూమి మీద మనకంటే సంపన్నులు, మనకంటే ధనవంతులు, మనకంటే కీర్తివంతులు, వారు చిరుక వేస్తే కూడా ఎన్నో జరిగేటువంటి వాళ్ళు కొన్ని లక్షల మంది ఉన్నారు.
అయినప్పటికీ వారు ఎవరూ కాకుండా కేవలంగా ఇంతమంది మాత్రమే స్వామి కళ్యాణంలో ఈనాడు మనం కూర్చున్నాము అంటే మన చేత స్వామి జరిపించుకోవాలి. స్వామి సంకల్పం చేతనే మనమందరం వచ్చాము తప్ప అదేదో నిజంగా నేను అనుకుంటేనే ఇంత దూరము వచ్చాము అనేటువంటిది మన సొంతంగా వచ్చేటువంటి ఆనందం మాత్రమే. సరే కళ్యాణానికి ఎలాగ వచ్చాము, సరే ఇక్కడ చూస్తే స్వామి అమ్మవార్లు ఇద్దరు ఉన్నారు. స్వామి తరపున ఎంతమంది ఉన్నారు, అమ్మ తరపున ఎంతమంది ఉన్నారు? చేతులు ఎత్తండి. స్వామి తరపున ఎంతమంది ఉన్నారు? మీ అందరికీ ముందు ఒక విషయం ఎవరు గౌరవించరు మాక్సిమం ఏంటి అంటే ఏదో సమయంలో చీరలో లేదా ఇంట్లోనే ఉంటారు కదా అమ్మా నాన్న, నేను ఏదో అర్జెంట్ పని మీద పోతున్నా, మధ్యాహ్నం వచ్చి నీ పని చూస్తా, లేదు వాళ్ళకి ఒంట్లో బాగాలేదంటే అమ్మ కొద్దిగా టాబ్లెట్ వేసుకో అమ్మ నేను పోతున్నా అని మాత్రమే చెప్తాను. అదే అల్లుడు అనుకోండి, తెలుగులో సామెత ఉంది, అల్లుడిని మించిన చుట్టం లేదు. ఎప్పుడైతే ఒక ఇంటిలో ఉండేటువంటి అమ్మాయిని మనకి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తారో ఆ ఇంటికి అల్లుడు వస్తున్నాడు అంటే వీరు పడుకునేటువంటి పక్కని త్యాగం చేస్తారు, వీరు తినేటువంటి తిండిని త్యాగం చేస్తారు. రోజు వాళ్ళ ఇంట్లో తినడానికి తిండి లేకున్నా అల్లుడు వస్తున్నాడు అంటే అల్లుడికి ఇష్టమైనటువంటి వంటకాలు వండుతారు. అల్లుడు కింద పడుకోవద్దని చెప్పి తన బెడ్ని ఇస్తారు. అల్లుడు కోసం కొత్త బట్టలు పెడతారు. అల్లుడు వచ్చి వెళ్ళేంత వరకు నిజంగా మనం చెప్పాలి అంటే ఈ క్షేత్రానికి మన ఎమ్మెల్యే గారు వస్తే ఎంత చక్కగా మనం చూసుకుంటున్నామో అల్లుడు ఇంటికి వస్తే ఆ అత్త మామూలు అంతే చక్కగా చూసుకుంటాం, అవునా కదా? మరి స్వామి మన ఇంటికి అల్లుడు కావాలా, కొడుకు కావాలా? ఎందుకు అల్లుడు కావాలో చెప్తాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంత చక్కగా చూసుకుంటారు అంటే మూలం ఎవరు? వాళ్ళ కూతురు. వాళ్ళ కూతురు అదే వాళ్ళ అమ్మ నాన్న మన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అల్లుడు బయటకు వెళ్తానంటే అమ్మాయి ఒప్పుకుంటుందా? రోజు ఉండే పనులే ఇవన్నీ మానుకొని పోతావా, మా అమ్మ నాన్న వస్తున్నారు, మరి నువ్వు ఆ రోజు మా అమ్మ నాన్న ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఎట్లా చూసుకున్నారు కాబట్టి నువ్వు ఇలానే చూసుకుంటావా, ఇది ధర్మమా, ఇది న్యాయమా అని చెప్పి గట్టిగా మాట్లాడితే ఆ ఉండేటువంటి తన భర్తని హెచ్చరిస్తుంది, బెదిరిస్తుంది, తన చేత తల్లి తండ్రి పైన ప్రేమ ప్రకటించేలా చేస్తుంది. అదే భగవంతుని విషయానికి వద్దాం. మనం ఆలయానికి వస్తున్నాం, ఆలయానికి వచ్చినప్పుడు అదే స్వామిని మనం ఒక కొడుకులా చూస్తాం అనుకోండి, ఆ స్వామికి రూపం నరసింహ రూపం అయిన పాపము ఈ యొక్క భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉన్నాడు అంటే శ్రీమద కలంక పరిపూర్ణ శశికోటి శ్రీధర మనోహర సటాపటల కాంత. ఒక పున్నమి నాడు చంద్రుడు ఉద్భవిస్తే ఎంతో చల్లటి కాంతి ఉంటుంది కదా, అలాంటిది 1,000,000 మంది చంద్రులు కనుక ఉదయిస్తే ఎంత వెలుగు ఉంటుందో అంత వెలుగుతో ఉన్నాడట స్వామి. కానీ చూసేటువంటి చూపు ఎందుకు వచ్చాడు అంటే శత్రు సంహారం కోసం వచ్చాడు. దేవతలంతా కూడా హిరణ్యకశిపుణ్ణి ఎలా చంపుతాడు చూస్తేనేమో ఆవేశంతో పోతున్నాడు. స్వామి ఎవరు చెప్పినా వెంటలేడు. ప్రహ్లాదుడేమో భయపడుతున్నాడు. మరి ఆయన శాంతి చెయ్యాలి కదా, నీ మాటకో మాట చెప్పరాదు అంటే లక్ష్మి అమ్మ అన్నదంట, మీరందరూ నిజంగా అంతా చెబుతున్నారు కానీ నాకు అలా కనిపించట్లేదే. అమ్మకి ఎలా కనిపిస్తున్నాడు స్వామి అంటే విష్ణు సహస్రనామంలో నారసింహ వపుశ్రీమాన్. నాకు అప్పుడే కొత్తగా 7 ఏళ్ల పిల్లవాడు ఉపనయనం చేసుకున్నప్పుడు మెడలో దండం వేసుకున్నప్పుడు చక్కగా బ్రహ్మచారిగా నిండుగా గుండు చేసుకొని తల తల మెరుస్తూ చిన్న పిల్లాడు ఎలా కనిపిస్తాడో ఆయన చూస్తే నాకు అలా కనిపిస్తుందండి. మరి మీరేమో కోపంతో ఉగిపోతున్నాడు, రాజసంతో ఎగిరి పడుతున్నాడు అంటారు, నా చూపు కనిపించట్లేదే అంటే అమ్మ చూపు కదా. పొద్దున లేస్తే అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ అని వేడుకునేటువంటి వారు. అలాంటి వారిని నువ్వు భయపెడితే రేపు పొద్దుగల నీకు దండం పెడతారా? కనీసంగా కళ్ళు మూసుకుంటే నీ రూపాన్ని చూస్తే వాళ్ళకి ధ్యానం చేయాలనిపించాలి కానీ భయం రాకూడదు కదా అని చెప్పి స్వామి చక్కగా మనం వెళ్ళవచ్చు. వెంటనే స్వామి ఎలా మారిపోయాడు అంటే స్వామి మెల్లగా బయలుదేరుతాడు. బయలుదేరే సమయానికి ఏం చేయాలి అంటే ఎలా అయితే బ్రహ్మోత్సవాలు అన్న వెంటనే చక్కగా తోరణాలను లేదు చక్కగా ఉండేటువంటి
అంటే వేదిక అంతా కూడా అలంకరణ ఉంది కదా, మరి ఏం అలంకరించుకోవాలి అంటే మనకి బాహ్యపరమైనటువంటి శుద్ధి ఎంతో గొప్పగా ఉంది, కానీ మానసికమైనటువంటి శుద్ధి కావాలి. కళ్యాణం అయ్యేంత వరకు మనసు ఇక్కడే లగ్నం చేసుకోవాలి. చూస్తుంటే ఆలస్యం అవుతుందండి, ఆకలి అవుతుందండి, వెళ్ళిపోతాము అంటే ఇలాంటి కళ్యాణం చూడాలంటే మరొక సంవత్సరం ఆగాలి కదా. కాబట్టి ఆ మానసికపరమైనటువంటి శుద్ధి చేసేటువంటిది ఏంటిది అంటే మంత్రంతు ఆధీనంతు దేవతం. వేద మంత్రానికి భగవంతుడితో సహా కట్టుబడి ఉంటారు. కాబట్టి ఒక చెంబులో తీర్థాన్ని తీసుకొని దాంట్లో యజుర్వేదంలో చెప్పబడినటువంటి సమస్తమైనటువంటి శుద్ధి మంత్రాలతో జలాన్ని అభిమంత్రణ చేశాము. ఆ జలాన్ని భగవంతుడి పైన అలానే వచ్చినటువంటి మనందరి పైన కూడా ఇక్కడ స్వామి ప్రోక్షణ చేస్తారు. తద్వారా మనమంతా కూడా మానసిక పరమైనటువంటి శుద్ధిని మనం పొందుతాము. అప్పుడు కళ్యాణ మహోత్సవంలో ముందుకు వెళతాము. కళ్యాణ మహోత్సవంలో మొట్టమొదటి వెంటనే స్వామికి యజ్ఞోపవీత ధారణ క్రమంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. అయినా ఆలస్యం ఎలాగో అయింది కాబట్టి చక్కగా ఒక గంటనో గంట పావు కూర్చొని అందరం కూడా సమయాన్ని కేటాయించి కళ్యాణాన్ని దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసుకుంటాం. అథ కళ్యాణ ప్రారంభ. స్వామి కళ్యాణంలో అందరూ పాల్గొనవచ్చును. కాబట్టి బయట ఉండేటువంటి భక్తులంతా కూడా చక్కగా మీకోసం ఇక్కడ పందిరులు ఏర్పాటు చేశారు. అంతా కూడా వచ్చి కూర్చొని కళ్యాణాన్ని తిలకించండి. అథ కళ్యాణ ప్రారంభ. అథ స్త్రియాది దేవేనాం భగవంతం సంప్రార్థ్య హర్యమనం బృహస్పతిమింద్రం దానాయ చోదయాం సవితారం చ వాజినం సోమగం రాజానం వరుణమట్టిమన్వారభామహే విదగ్ధం సమేరం వ్యానం బృహస్పతిం ఆచార్యః ప్రాణాయామ్యాం. శ్రీమత్స్యవల్లీ సమేత శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వరం బ్రహ్మానం చ బృహస్పతియుష్మాన్ సవనస్పతిభ్యాయుష్మాన్ దేరత్వాయుషాయుష్మాన్ సౌషధీభ్యాయుష్మాన్ దేరత్వాయుషాయుష్మాన్ రంగరాయుష్మాన్ సదక్షిణాభిరాయుష్మాన్ దేరత్వాయుషాయుష్మాన్ రంగరాయుష్మత్తభ్యా సమర్పయామి ఆరాధయామి రత్నసింహాసనం సమర్పయామి వస్త్రైక్యోపవేతగంధాచ్యుత కూడా మొదటి ఉపచారకంగా కంకణ ధారణ రక్షాకోత్ర చేసుకోండి. గోవింద
ఎందుకు అంటే స్వామికి కళ్యాణం చేస్తున్నప్పుడు ఉండేటువంటి ఆనందం కంటే కూడా తనని ప్రేమించేటువంటి భక్తులు ఎప్పుడు పిలిచినా కూడా అక్కడికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. చక్కగా మనం కళ్యాణం చేసేటప్పుడు ఏ గజేంద్రుడు లాంటి భక్తుడో ఏ ప్రహ్లాదు లాంటి భక్తుడో పిలిస్తే కళ్యాణాన్ని మధ్యలో వదిలేసి వెళ్ళిపోతే మరి మనలాంటి భక్తులం అంతా కూడా ఇబ్బంది పడతాం కదా. కాబట్టి ఓ స్వామి, మా కళ్యాణం పూర్తయ్యేంత వరకు నువ్వు ఇక్కడే ఉండు అని చెప్పి స్వామి కంకణ ధారణ చేశాం. స్వామికి కంకణ ధారణ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఉండేటువంటి యజమానులందరికీ కూడా కంకణ ధారణ చేస్తారు. మరి మనకెందుకు చేసుకోవాలి కంకణ ధారణ అంటే ప్రతి మనిషికి 2 ఆశోచనాలు ఉంటాయి. ఆశోచం అంటే వాడుక భాషలో చెప్పాలంటే ముట్టు. మన సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా పుట్టారు అనుకోండి, అప్పుడు మనకు ముట్టు వస్తుంది, దాన్ని పురుడు అంటాం. అప్పుడు ఒక 10 రోజుల పాటు భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్లకుండా, దీపారాధన చేయకుండా, నుదుట బొట్టు పెట్టుకోకుండా ఉంటాం. అలానే మన సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా గతించారు అనుకోండి, అప్పుడు కూడా మనకి ఆశోచం వస్తుంది. మరి ఇంత చక్కగా కళ్యాణంలో కూర్చున్నప్పుడు ఎవరైనా ఫోన్లు చేసి మన సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు పుట్టారనో లేదా గతించారనో చెబితే కళ్యాణం మధ్యలో మనం లేచి వెళ్ళిపోవడానికి ఉండదు. కాబట్టి ఆ భగవంతుడి దగ్గర ఉంచినటువంటి కంకణాన్ని మనం ధరించినట్లయితే ఈ కళ్యాణము పూర్తయ్యేంత వరకు మనకి ఎలాంటి ఆశోచన రాకుండా కన్యాదారంగత్వ ప్రవతే అనంతవేద శాఖాధ్యాయనే స్వామి యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పాము. ఇప్పటివరకు మనం అంతా ఏం చెప్పుకున్నాము అంటే మనమంతా కూడా స్వామికి కన్యాదానాన్ని చేస్తున్నాము. అంటే మనమంతా కూడా అమ్మాయి యొక్క తల్లి తండ్రి స్థానంలో కూర్చున్నాం. తల్లి తండ్రి స్థానంలో కూర్చున్నప్పుడు మరి అబ్బాయి యొక్క గొప్పతనం ఏంటిది? రేపు కళ్యాణం చేసిన తర్వాత మన అమ్మాయిని భక్తులకు గమనిక అందరికీ కంకణాలు అందజేస్తారు. దయచేసి అందరూ మీ స్థానాలలో ప్రశాంతంగా ఉండి వలలో ఉండేటువంటి కత్తి తీసి ముక్కు చెవులు కోసాడు. భోరున ఏడ్చుకుంటూ లంకా నగరానికి వెళ్ళి రావణాసుడికి చెప్పింది. అంత దూరం నుంచి చూస్తున్నాడు, శూర్పణఖ వస్తుంది, ముక్కు లేదు, చెవులు లేవు, రక్తస్రావం. రావణాసుడు కోపంతో ఊగిపోతున్నాడు. ఎవడు వాడు దుష్టుడు, తక్షణమే తెలుసుకొని వాడిని చంపేస్తా అని చెప్పి ఎదురుగా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళారు. ఎవరు ముక్కు చెవులు వచ్చేసింది అని అడిగారు. ఏమని చెప్పాలి అంటే మన పిల్లలు ఆడుకునేటప్పుడు ఎవరైనా కొట్టుకోవడం, దెబ్బ తాకిస్తే ఇంటికి వచ్చినోడు ఎట్లా చెప్తాడు? వాడు దుర్మార్గుడు, నాకు దెబ్బ తాకిచ్చాడనో, ఆ దుష్టుడు నాకు కాలు దెబ్బ తాకిచ్చాడనో, లేదా వాడు నన్ను కొట్టాడనో, నీచుడో, నికృష్టుడో, మరొకడో తిడతాం కదా. చూపడం కదా చెప్పలేదు. తరుణో రూప సంపన్నో, గొప్పమైనటువంటి రూపం కలిగినటువంటి వారు 2 ఉన్నారు. సుకుమారో, సుకుమారం అంటే ఒక తామర పువ్వు ఉందనుకోండి, ఆ తామర పువ్వు నుంచి జల సంబంధం జరిగిన తర్వాత ఒక రోజు మాత్రమే సుకుమారంగా ఉంటుంది, మరొక రోజుకి వాడిపోతుంది. అంత సుకుమారం కలిగినటువంటి వారు 2 ఉన్నారు. పోనీ సుకుమారంగా ఉండడం చేత వారిని ఏమైనా చేయొచ్చా అంటే మహాబలం, గొప్పమైనటువంటి బలవంతుడు. ఎంత బలవంతుడు అంటే మదంతో కూడినటువంటి గజాలు ఎదురుగా వచ్చినా కూడా
పిరికిడితో ఆ గజాన్ని కొట్టి చంపేసేంత బలవంతుడు. పుండరీక విశాలాక్షో, గొప్పనైనటువంటి తామర ఉండేటువంటి ఆ తామర పువ్వు రేకు ఏదైతే ఉంటుందో అంత గొప్పనైనటువంటి అందమైనటువంటి కనులు కలిగినటువంటి వారు ఇద్దరున్నారు. వారి దగ్గరికి నేను వెళితే వాళ్ళు నా ముక్కు చెవులు కోసారు. కంప్లైంట్ చెప్పే విషయం కంప్లైంట్ చెప్పినందుకు ఈయన గారు ఏదైనా చెయ్యాలి కదా అని చెప్పి ఖరుడు దూషణుడు అనేటువంటి ఒక 16,000 మంది సైన్యాన్ని పంపించాడు రామచంద్రుడి మీదకి. లక్ష్మణ స్వామిని పిలిచి సీతారాముడు తీసుకొని కొంచెం దూరంగా కూర్చోవయ్యా అని చెప్పి ఏ సమయంలో తాను బాణం తీస్తున్నాడు, ఏ సమయంలో ఎక్కువ పెడుతున్నాడు, ఏ సమయంలో ప్రయోగిస్తున్నాడు తెలవాలి. 5 ఘడియల్లో 16,000 మంది రాక్షసులను చంపేశాడట రామచంద్రుడు. అంత గొప్పనైనటువంటి పరాక్రమవంతుడు మా నరసింహస్వామి. అలాంటి స్వామి అచ్యుత గోత్రంలో ఉద్భవించాడు. ఆ స్వామి యొక్క ముత్తాత గారి పేరు పరబ్రహ్మ శర్మణులు. ఆ స్వామి యొక్క తాతగారి పేరు ప్రద్యుమ్న శర్మణులు. ఆ స్వామి యొక్క తండ్రి గారి పేరు వాసుదేవ శర్మణులు. అంత గొప్పమైనటువంటి ఒక రాకుమారుడికి మన అమ్మాయినిచ్చి వివాహం చేస్తున్నామంటే మనం ఎంత ధన్యులమండి. ఈ జన్మకి ఇది సరిపోదా కదా. ఆ స్వామి పేరు సాక్షాత్తుగా ఈ మత్స్యాద్రిపై వెలిసినటువంటి నారసింహస్వామి. అలాంటి స్వామికి మీ అమ్మాయిని ఇచ్చి వివాహం జరపడకు మేము అడిగాం. మరి మీరంతా కూడా ఇస్తారా? ఇస్తారా? మీ అమ్మాయిని ఇస్తారా? మీరంతా చెప్పండి నమస్కారం చేస్తూ. అహోదాస్యామః అంటే ఆహా ఏమి భాగ్యము, ఇలాంటి వాడికి కదా మా అమ్మాయిని ఇవ్వాలి అని చెప్పాం. మరి ఇప్పుడు మన అమ్మాయిల యొక్క గొప్పతనాన్ని వారి ప్రవరం కూడా చెప్తున్నాము. శ్రద్ధగా శ్రవణం చేయండి. అమ్మవారి యొక్క తండ్రి గారి పేరు కాశ్యప శర్మణులు. అమ్మ పేరు భూదేవి. అయితే అమ్మ గొప్పతనం ఎక్కడ తెలుస్తుంది మనకి అంటే అమ్మ చాలా అందమైనటువంటి, ఎంత అందమైనటువంటిది అమ్మ అంటే అమ్మ శరీరం మొత్తంలో కూడా అమ్మ యొక్క నేత్రాలు చాలా అందంగా ఉంటాయంట. ఎంత అందంగా ఉంటాయంటే అమ్మ నేత్రాలతోనే ఒక పేరుంది మీనాక్షి. అంటే మీనము లాంటి కనులు కలదానా. మనలాంటి వాళ్ళంతా కూడా అమ్మని మీనాక్షి మీనాక్షి అని పిలుస్తుందే. ఒకనొక సమయంలో స్వామికి పాపం ఎక్కడ నొచ్చుకుంటుంది కదా కదా నొచ్చుకొని అరే ఈ మీనాక్షి మీనాక్షి అంటాడు, ఆ మీనాక్షి ఎలా ఉంటుందో నేను కూడా రుచి చూడాలనుకొని మీనావతారంగా వచ్చాడు. వచ్చే అవతారంగా వచ్చిన అందం సరిపోలేదు. ఎందుకంటే మేకప్ వేసుకున్న వాడికి అందం ఎందుకు వస్తాయని స్వతహాగా రావాలి కదా కదా. పోనీ అక్కడికి అందం సరిపోలే, అమ్మని ఎలా చూసినా కూడా అంతా కూడా పరవశులైపోయి పొగుడుతున్నారు కదా. ఒకసారి అమ్మగా మారి చూద్దాము అని చెప్పి మోహిని అవతారం ఎత్తాడు. దొరికిపోయాడు. ఎక్కడ అందం అది? అమ్మ అందం ముందు స్వామి నిల్చోగలరా? నిల్చోలేడు. అంత గొప్ప అనేటువంటి సుందరాంగులు సుకుమారులు మీ అందరి యొక్క కుమార్తెలు శ్రీదేవి భూదేవి. అలాంటి అమ్మవార్ల నుంచి ఈనాడు మనం కళ్యాణాన్ని జరుపుతున్నాం. ఈ సమయంలో కళ్యాణ నిశ్చయం జరిగింది. వేద మంత్రోచ్చారణతో ఆశీర్వచనం జరుగుతుంది. సామ్రాజ్యం భోజ్యం స్వామికి చక్కటి ఆసనాలు సమర్పిస్తున్నారు. నమస్కారం చేసుకోండి. మేళం బ్రహ్మకలిగిన భావం స్వామికి భావ ప్రక్షాళన జరుగుతుంది.
ధర్మ సూక్ష్మం ఒకటి ఉంది. పుత్రుడు కలిగినట్లయితే నరకంలో ఉండేటువంటి ఒక కేటగిరీ పేరు పున్నామా, ఆ నరకం నుంచి మాత్రమే తప్పిస్తారు. కానీ అదే అమ్మాయి కనుక పుట్టిందనుకోండి, ఆ అమ్మాయికి వివాహ సమయంలో కన్యాదానము చేస్తే ఎంత ఫలితం వస్తుంది అంటే, మయా సహ దశ పూర్వేషాం దశ పరేషాం, నాతో కూడినటువంటి ముందు 10 తరాల వారు, నా తర్వాత వచ్చేటువంటి 10 తరాల వారు ఎంతమంది అయ్యారు? 21 తరం. అలానే మరి మన ఇంట్లో ఉండేటువంటి మన అమ్మ వేరే ఇంటి నుంచి వచ్చి ఉంటుంది కదా, మన అమ్మ తర్వాత వంశం లేదు, మన అమ్మ కంటే ముందు వంశం ఉంటుంది కదా. అమ్మాయి కాబట్టి కన్యాదానం చేసేదానికి వచ్చే ముందు 21 తరాల వారికి నరకము అనేటువంటి ఒక మార్గానికి ప్రవేశం లేకుండా శాశ్వత ఆనందమైనటువంటి పరబ్రహ్మ లోకానికి, స్వర్గం కూడా కాదు, స్వర్గం అంటే సుఖాన్ని అనుభవించి మన భూమి మీదకి రావాల్సిందే. ఆ స్వర్గాన్ని దాటిన తర్వాత ఉండేటువంటిది బ్రహ్మలోకం. ఆ బ్రహ్మలోకానికి వెళ్తే మళ్ళీ తిరిగి కిందకి రామన్నమాట. అలాంటి బ్రహ్మలోకాన్ని ప్రసాదింపజేసేటువంటిది కన్యాదానం. మరి కేవలంగా మనుషులకి చేస్తేనే 31 తరాలకి ఈ యొక్క నరకం నుంచి విముక్తినిస్తున్నారు పరమాత్మ అంటే, మరి భగవంతుడికి చేస్తే తోచితే అంత. 1 రూపాయితో మొదలుకొని అయుతము అంటే లెక్కలేనంత ఆ భగవంతుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి సంపదలో ఎంతో కొంత స్వామికి నేను సమర్పిస్తున్నాను కన్యాదానంగా అని చెప్పి మీరంతా కూడా చేతిలో చక్కగా దక్షిణ పట్టుకోండి. అంతా కూడా కళ్ళు మూసుకొని లక్ష్మీ నారాయణాయ నమః అనే నామాన్ని ధ్యానం చేస్తూనండి. మీ దగ్గరికి మా స్వాములు వస్తారు. మీ 2 చేతులతో మీ అమ్మాయి అయినటువంటి శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్లని సాక్షాత్తుగా నరసింహస్వామి చేతిలో పెట్టి కన్యాదానము చేస్తున్నట్లుగా భావన చేసుకొని మీకు ఎంత తోచితే అంత దక్షిణని ఆ పాత్రలో సమర్పించి నమస్కారం చేసుకోండి. కన్యాదాన సమయే మహాసంకల్ప పఠనం కుర్యాత్. చేస్తామండి. చిల్లర పైసలు చిల్లర ఓట్లు వేరు చిల్లర వేరు. కన్యాదాన సమయే మహాసంకల్ప పఠనం కుర్యాత్. అథానంతవేర్యస్య శ్రీమదాదినారాజనస్య అచింత్యా బలముదిత్యా ప్రేమాణస్య మహాజలోగమధ్యే పరిభ్రమమేనానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే అవ్యక్త ప్రవృమహదహంకార ఆకాశవాచవన్ముద్రభృత్యావరణేః సప్తభిరావృతో మహదిక్ బ్రహ్మాండకరండమండలే ఆధార్వ్యక్తస్య వరాహగోరుమానంద ఐరావతాపిత్తవిక్కటో బలిపదేశ్వరస్య బౌద్ధావతారే అష్టావింశతమే మహాయుగే సప్తదశ లక్ష అష్టావింశతి సహస్రపరిమితే. చేతిలో కన్యాదానాన్ని చేస్తున్నట్లుగా భావన చేసుకొని కన్యాదాన ఫలితాన్ని ఇచ్చేటువంటి సంకల్పాన్ని ఇప్పుడు చెప్పిస్తాము. అంతా కూడా చక్కగా చెప్పండి. మమ మమ అనాది అనాది అవిద్య అవిద్య వాసనయా వాసనయా ప్రవర్తమానే అస్మిన్ అస్మిన్ సంసార సంసార చక్రే
महते ज्ञानायोनिषु जनित्वा केनापि भाग्या विशेषेण इदानीं मनुष्य जन्म प्राप्तवतः मम जन्म प्रभृति एततो क्षण पर्यन्तं कृताना महापातक उपपातक आदीना सद्यः अपनोदनाय श्रीमन्नारायण कैङ्कर्यरूपं मया सह पूर्वेश अपरेश मातृवंशाना पितॄणां शाश्वत नरकात् तीर्या परब्रह्मलोक नित्यनिवास सिद्ध्यर्थं अलङ्कृत ఇద్దరు అమ్మవార్లని స్వామికి సమర్పిస్తున్నట్టుగా భావన చేస్తూ భగవన్నామాలు చెప్పండి. లక్ష్మీ నరసింహ గోవింద గోవింద మత్స్య నరసింహ గోవింద తదహ లగ్నాష్టకాన్ని పఠేత్ విద్యాబలం దైవ బలం దైవ లక్ష్మీపదే తేంగేదం స్మరామి कल्याणे सकलेश्वरे सरसिजा भाग्यानुसंदायने शोभांगे विमलेश्वरे विमलने नारायणे श्रेषते पायान्नो भगवान् पुराण पुरुषा कुर्यात् सदा नित्यं नित्यमहोत्सवं बहुविधं मासं च पक्षोत्सवं पायान्नो भगवान् पुराणपुरुषः कुर्यात्
भागीरथी नर्मदा गायत्री भवनाशनी गुणवते कन्या नदी गोमते काले वेदवते सुवर्णवदना गोदावरी गण्डके कावेरे च कुमुद्वती च सरितः कुर्वन्तु मां मङ्गलम् सर्वे ग्रहाः शुभ एकादशस्थानफलदा सुमुहूर्ता మాంగళ్య పూజనం కుర్యాత్ సీతారాముల కళ్యాణము చూతమురానండి కావచ్చు.